करो बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया बेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की घानी। भाग जगा मेरा आदि का मिले सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं शुद्ध शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाय के घर पहुँचू भाई। साधु संग कर सार रस मैंने पिया खाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांतन आई। घर पर उठे वे कल रहूं कैसे पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहूं गहे मन धीरताई। सूरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। ये आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, बिना सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार बरखा करो कुल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूँगा वत रहूं नित राधा स्वामी। तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार बरखा करो कुल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूँगा वत रहूं नित राधा स्वामी। शुक्र करूँगा वत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार कर जोर कर सविनय करो पुकार, साधु संग मही देव नित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं तन मन और चरण पार, क्या मुखले मैं गाऊं मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी, नित्य करो तुम सेवा अचल भक्ति मही देव प्रभु। दीनय दीनय नाथ हाथ हाथ मयान करो, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अब गुण हार में, प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं बड़ा। राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया पर तगश तुम द्वारे विलंब क्यों। दया करो मेरे साइया देहो प्रेम की दार, दुख सुख कुछ व्यापी नहीं छूटे सब उत्पाद। दया करो मेरे साइया देव प्रेम की दार, दुख सुख कुछ व्यापी नहीं छूटे सब उत्पाद। बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार, साधु संग मही देव नित
परम गुरु दातार साधु संग वही देवनित परम पिता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानोदयन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरजङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तव तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिनादीश्वर गुरु परमदैवतं गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमशुभदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दण्डातीतं गगनसदृशं दत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं गगनमचलं सर्वधीशास्तिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि हे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बारे राधे गोविंद 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 बोले सदा ना करे राधे गोविंद 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 बोले सदा ठाकुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मोहन का पत्ता पूरे हरे बालो हो बिहारी हरे मान का पटका चोरी सदन वालो हो हरि हरे राम परम ब्रह्म दिव्य धर्म राम परम ब्रह्म दिव्य धर्म अधर्म को कर्म सागरे हरि राम परम ब्रह्म दिव्य धर्म अधर्म को कर्म सागरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मोहन भावे दुआसा अजपना में कारोने हरे मान भवे आशा अज परावे करो दिन राधे गोविंद नाम की बदले रोए गोविंद नाम की बदल रही दया राधे सदा आसरे राधे गोविंद नाम की बदल रही अनानी सदा आसुरी राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे राधे गोविंद 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 बोले सदा राधे राधे गोविंद 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 बोले सदा ठाकुरे राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मोहन का पत्ता पूरे वाणी वालो हो बिहारी हरे मान का पटका चोरी सदन वालो हरि 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 बोल 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 हरि बोल
গোবিন্দ গোবিন্দ ভালো জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ ভালো কারুণী মন ভাবে দুয়াশা আপনাতে কারুণী কারুণী মন ভাবে দুয়াশা আপনাতে কারুণী রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল সদা পাশরে গোবিন্দ নাম জি বরণে রইয়ে নারায়ণের সদা পাশরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ ভালো জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ ভালো গোবিন্দ 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 বলে সদা গা করে গোবিন্দ 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 বলে সদা গা করে জয় রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভালো জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ ভালো জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ ভালো। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে কিছু অংশ পাঠ করছি। সর্বপ্রথম আমাদের দুর্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, সাহসী হতে হবে, বীর হতে হবে। পাপের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি ওই দুর্বলতা। তাড়াও যত শীঘ্র পারো ওই রক্ত শোষণকারী অবসাদ উৎপাদক ভ্যাম্পায়ারকে। ভ্যাম্পায়ার এক জাতীয় বাদুড়। ইহারা নির্বিবাদে ঘুমন্ত জীবজন্তুর রক্ত শোষণ করিয়া থাকে। স্মরণ করো তুমি সাহসী, স্মরণ করো তুমি শক্তির তনয়, স্মরণ করো তুমি পরম পিতার সন্তান। আগে সাহসী হও, অকপট হও, তবে জানা যাবে তোমার ধর্মরাজ্যে ঢোকবার অধিকার জন্মেছে। এতটুকু দুর্বলতা থাকলেও তুমি ঠিক ঠিক অকপট হতে পারবে না। আর যতদিন তোমার মন মুখ এক না হচ্ছে ততদিন তোমার মলিনতার গায়ে হাতই পড়বে না। মন মুখ এক হলে আর ভিতরে গলদ জমতে পারে না। গুপ্ত আবর্জনা ভাষায় ভেসে উঠে পড়ে। পাপ গিয়ে তার ভাষা বাঁধতে পারে না। হটে যাওয়াটা বরং দুর্বলতা নয় কো, কিন্তু চেষ্টা না করাই দুর্বলতা। তুমি কোনো কিছু করতে প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি বিফল মনোরথ হও, ক্ষতি নাই। তুমি ছেড়ো না, ওই অম্লান চেষ্টাই তোমাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে। দুর্বল মন চিরকালই সন্নিগ্ধ। তারা কখনোই নির্ভর করতে পারে না, বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। তাই প্রায়ই রুগ্ন কুটিল ইন্দ্রিয়পরবশ হয়। তাদের নিকট সারাটা জীবন জ্বালাময়। শেষে অশান্তিতে সুখ ও দুঃখ ডুবে যায়। কি সুখ কি দুঃখ বলতে পারে না, বললে হয়তো বলে বেশ,
তাও অশান্তি। অবসাদে জীবন ক্ষয় হয়ে যায়। দুর্বল হৃদয়ে প্রেম ভক্তির স্থান নেই। পরের দুর্দশা দেখে, পরের ব্যথা দেখে, পরের মৃত্যু দেখে নিজের দুর্দশা, ব্যথা বা মৃত্যুর আশঙ্কা করে ভেঙে পড়া, এড়িয়ে পড়া বা কেঁদে আকুল হওয়া ওসব দুর্বলতা। যারা শক্তিমান তারা যাই করুক তাদের নজর নিরাকরণের দিকে, যাতে ওসব অবস্থান আর না কেউ বিধ্বস্ত হয়। প্রেমের সহিত তারই উপায় চিন্তা করা। বুদ্ধদেবের যা হয়েছিল ওই হচ্ছে সবল হৃদয়ের দৃষ্টান্ত। তুমি বলো না তুমি ভীরু, বলো না তুমি কাপুরুষ, বলো না তুমি দুরাশয়। পরম পিতার দিকে নজর করো, আবেগ ভরে বলো, ওগো আমি তোমার সন্তান, আমার আর জড়তা নেই, আর দুর্বলতা নেই, আমি আর কাপুরুষ নই, আমি আর তোমার দিকে ভুলে নরকের দিকে ছুটে যাব না, আর তোমার জ্যোতির দিকে পিছন ফিরে অন্ধকার অন্ধকার বলে চিৎকার করব না। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের নারী নীতি গ্রন্থ। শিল্পব্রত। আমার মনে হয় ব্রতের ভিতর এই ব্রতটির অনুষ্ঠান করা প্রত্যেক মেয়েরই অবশ্য কর্তব্য। সেটি হইতেছে শিল্পব্রত। এমন কিছু অভ্যাস করা চাই যাহা খাটিয়া অন্ততপক্ষে তুমি নিজে অশক্ত হইলে তোমার স্বামী, সন্তান সন্ততি ইত্যাদির পেটের ভাত, পরনের কাপড় আর অবশ্য প্রয়োজনীয় যাহা কিছুর সংস্থান করিতে পারো। তোমার অবস্থার যদি অনটন নাও থাকে তথাপি তোমার কিছু উপার্জন সংসারকে উপঢৌকন স্বরূপ দেওয়া উচিত। ইহাতে আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে, অন্যের গলগ্রহ হইবার ভয় থাকিবে না, তাচ্ছিল্যের পাত্রী হইবে না, আদর ও সম্মান অটুট থাকিবে। শিল্প বলিতে কিন্তু সমশিল্প, আর এইটাই বাদ দিয়া লক্ষ্মীব্রত হয় কিনা সম্ভব জানি না। নারীর নীতি। জয় গুরু। জীবন কাছে বাসলে
করবে যেমন তেমনি পাবে, তেমন তারও তুমি পাবে। করবে যেমন তেমনি পাবে, তেমন তারও তুমি পাবে। ভক্তি এলে মুক্তি পাবে, শব্দ তাই যে তার হয়, শব্দ তারই যে তার হয়। জীবনটাকে বাসলে ভালো, জীবনটাকে বাসলে ভালো, প্রাণের বেদনাই রয়। সার্থকতায় পূর্ণ হয়ে হয় জীবন মধুময়। 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 সৎসঙ্গ ভাদ্র মাসের 4 তারিখ। আমি এই বাড়ির সবারই মঙ্গল প্রার্থনা জানাচ্ছি ঠাকুরের শ্রীচরণে, মায়ের পাদপদ্মে, বড়দার শ্রীচরণে এবং আচার্যদেবের শ্রীচরণে। নারজল থেকে মা একজন ডাক্তারবাবু আসছেন, এখানের কাঞ্চনতা আসছেন এবং মায়েরা আছেন। সবারই মঙ্গল প্রার্থনা জানিয়ে এখন আমরা আলোচনা প্রসঙ্গ পাঠ করার জন্যে পাঠ করে শুরু করছি। ঠাকুরের সত্যি সেবক কার্তিক 1430 থেকে খ্রিস্টানুরাগ পরম পূজ্যবাদ শিষ্য বর্দা থেকে পাঠ করছি। প্রাকৃতিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত বিরাট মানব গোষ্ঠী সৃষ্টির এক অভিনব সুন্দর এবং শ্রেষ্ঠ অবদান। সমস্ত জীবজগতের মধ্যে মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হচ্ছে তার মধ্যে ঊর্ধ্বধনের অনন্ত সম্ভাবনা বিদ্যমান। তার মস্তিষ্কের এবং অন্তরের বিকাশ ও প্রকাশ সবচেয়ে বেশি। তাই তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অনুরাগ, ভালোবাসা ও প্রেম। আর এই অনুরাগ ও ভালোবাসার টানে মানুষ কত কিছুই সৃষ্টি করে চলেছে অবিরত। ধীরে ধীরে মানুষ পার্বত্য জীবনকে অতিক্রম করে প্রাকৃতিক দুর্যোগকে অবহেলা করে গড়ে তুলেছে সুসভ্য সমাজ, শান্তিময় গৃহহীন কত নগরী, মহানগরী, সুখ সুবিধার কত যানবাহন, কত না ঐশ্বর্য চিরন্তন শ্রোতানকে প্রকৃতি নিগড়ে সৃষ্টি করেছে চিত্ত বিনোদনের অপূর্ব সঙ্গীত। প্রেমের তরঙ্গে কত দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার করেছে অবসান। ভালোবাসার টানে গড়ে তুলেছে মুক্তাভূমি স্বর্গের নন্দন কানন। এই যে অসীম সম্ভাব্যতা যা নিহিত রয়েছে মানব জীবনের গভীরতম প্রদেশে, তা মুক্ত হয়েছে শুধু এক ভালোবাসার অনুরাগের টানে। আর এইটাই হচ্ছে মানব জীবনের এক রহস্যময় অথচ চিরন্তন প্রাণকেন্দ্রের উৎস। সেই ভালোবাসার বা অনুরাগের বস্তু যেমন স্তরের হবে, যেমন স্তরের হবে তেমন স্তরের বিকাশ ও লাভ হবে আমাদের প্রাণকেন্দ্রের স্ফুরণের মধ্য দিয়ে। যিনি বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র হয়েও মুক্ত শরীর পরিগ্রহ করে প্রেম ঘন রূপে অবতীর্ণ হন এ ধরার ভূমিতে, তাঁর উপর অচ্যুত টানে ভালোবাসায় অনুরাগে মানুষের পূর্ণতা ও সম্ভাবনা উদ্ভিন্ন হয়ে ওঠে। মানুষের ভিতরকার ও বাইরের বহু বাধা বিঘ্ন অহরহ শত্রুতা করে তাকে সংকুচিত করে দিতে চায়, আসুরিকভাবে তাকে অমৃত থেকে বঞ্চিত করতে চায়। কিন্তু ষোলোআনা মন প্রাণ তাকে রাখলে
কোনো রিপুই আর কিছুই করতে পারে না। মানুষের অন্তর্নিহিত কাম, ক্রোধ ইত্যাদি কথা ভাববার দরকার নেই। আমার যা আছে থাক, কেবল তুমি আমার সব, এই ভাবতে ভাবতে সবই হয়। উপাসনাতে তাঁর পরশে পরম শান্তি লাভ হয়। তখন যাঁরই সংস্পর্শে যাওয়া যায় সেই মুগ্ধ হয়। শুধু কতগুলি প্রশ্নের মীমাংসায় শান্তি আসে না, প্রশ্নের পর প্রশ্ন, আরও অনন্ত প্রশ্ন জেগে ওঠে, কিন্তু তাতে মেনে থাকতে কোনো প্রশ্ন ওঠে না। শ্রী শ্রী ঠাকুর বলেন, আমার গাড়ু গামছা 1000 বছর বইলেও কিছু হবে না, কিন্তু আমার কথা মতো চললে সবই হয়। জয়গুরু। এই ভালো। আর দেওঘরের কথা একটু পরে বলবেন, কারণ আরো অনেকে আসছে তো, কারণ সবাই দেওঘরের কথা শুনবে। এখন আমাদের সামনে রামকৃষ্ণদা কিছু কথা বলছেন, কম সময়ের মধ্যে ঠাকুরের কথা বলছেন, আপনারা শুনুন। জয়গুরু। পরম দয়াল শ্রী ঠাকুর বন্দনাই পরমারাধ্যায় জন্মকি দেবী শিশু ভগবান শিশুরানী কবি প্রণাম। পরম পূজ্যবাদ শিশু বরদাস শিশুরানী কবি প্রণাম। পরম পূজ্যবাদ আচার্য শিশুরানী কবি প্রণাম জানিয়ে উপস্থিত ঋত্বিককে আমার নাম জানিয়ে উপস্থিত ভক্ত দাদাদের মায়েদের যথাস্থানে আমার শ্রদ্ধা ভক্তি ছোট স্নেহ ভালোবাসা জানিয়ে বলতে বললেন একটু ছোটো করে বলার চেষ্টা করছি। আমরা ঠাকুরকে প্রণাম করার আগে একটা মন্ত্র পাঠ করি, সেটাই আমি আগে বেশি ভুল করছি। ওম ব্রহ্ম পরব্রহ্ম কুলমালিক রাহা স্বামী দয়ালচরণী কোটি কোটি প্রণাম। আমরা সবাই বলি ওম ব্রহ্ম পরব্রহ্ম কুলমালিক রাহা স্বামী দয়ালচরণী কোটি কোটি প্রণাম দেব। এটা আমরা প্রার্থনা আগে বলতেই হবে, প্রার্থনার সময় বলতে হয়, এবং স্মৃতি করার আগে বলতে হয়। হ্যাঁ, এটা সবসময় আমাদের বলতে হবে। তাহলে ওম, এই যে ওম, এই ওম যে আমাদের আমাদের সর্বস্তরের যে নাথ, সেটা হচ্ছে ওম। সর্বশেষ স্তরের যে নাথ, এই হচ্ছে ওম। ওম সবাই উচ্চারণ করতে পারে না, তাদের মধ্যে সেরকম শক্তি আছে, তিনি যে দেন সেই ওম ছাড়া কেউ ওম উচ্চারণ করতে পারে না। কারণ এই নাথ হচ্ছে সমস্ত স্বর্গের শেষ স্তরের নাথ। তিনি বলেন ওম ব্রহ্ম, তিনি তাহলে ব্রহ্ম। তিনি বলেন, আমরা যেটা বলছি ওম ব্রহ্ম মানে তিনি সেই শেষ স্তরের ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, মানে তার উপরেও যদি কোনো ব্রহ্ম থাকে তিনি চাই। কুল মালিক, এবং কুল মানে কি? বংশ, তার মালিক তিনি পরব্রহ্ম। কুল মালিক ও রাধাস্বামী, রাধাস্বামী ইনি হচ্ছেন রাধাস্বামী দয়ালচরণী কোটি কোটি প্রণাম। রাধাস্বামী তাহলে কে না? সেই যিনি নাম নিয়ে এসছেন। আমরা ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রকে আমরা বলি ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, কিন্তু তার ভিতরের নামটা হচ্ছে রাধাস্বামী। রাধাস্বামী ভিতরের নামটা হচ্ছে রাধাস্বামী। তাহলে কোন স্তরের? তিনি বললেন আমি সেই স্তরের যেখানে ওম আছে, তার উপরে হচ্ছে ব্রহ্মস্তর, তার উপরে যে আদি ব্রহ্মস্তর আছে সেই স্তরের তিনি, সেই স্তরের তিনি সেই রাধাস্বামী, সেই ধামের থেকে তিনি এসছেন। হ্যাঁ, যাই ব্যাপার নয়। তাহলে আমাদের সেই কুলমালিকের স্মরণ করি আমরা প্রতিদিন সকালে, সন্ধ্যায় বা অন্যান্য সময় প্রণাম করতে গেলে ওই মন্ত্র আমরা পাঠ করি। তাহলে আমরা যাকে ধরেছি বা যাকে নিয়ে চলছি, তিনি এই জগৎ পিতা বলেছেন কুলমালিক। এইবার বলছি কুলমালিক। কুল কি না? কুল মানে বংশ। তা কোন বংশ? না, অনেক রকমের বংশ আছে। আমরা মনুষ্য জাতি, আমাদের মনুষ্য বংশ আছে। আমরা সবাই মানুষ। তার মানুষের একটা সৃষ্টির যে আদি ধারা, সেটা যে বংশ আছে। তেমনি এই যে বিভিন্ন রকম জীবজন্তু আছে, প্রত্যেকের একটা বংশ আছে। গরু, তাদের গরু জাতীয় একটা বংশ। শিয়াল, কুকুর, বাঘ, ভালুক, কীট পতঙ্গ, প্রত্যেকের বংশ আছে। তো প্রত্যেকটা বংশের কুলের মালিক তিনি, সমস্ত বংশের কুলের মালিক তিনি, মানে সৃষ্টিকর্তা। কুলের মালিক মানে তিনি সৃষ্টিকর্তা। তাহলে দেখা গেল যে তিনি এই মন্ত্রের মধ্যে আমাদের পরিষ্কার বলেছেন যে আমি যা কিছু আছে পৃথিবীতে, যা কিছু আছে, গাছপালা থেকে আমাকে যা কিছু আছে, সব কিছু সৃষ্টির মালিক হচ্ছেন তিনি সেই ব্রহ্ম, তিনি সেই পরব্রহ্ম, আর তিনি সেই কুলের মালিক। আর তাকে আমরা বহু জন্মের সাধনায় আজকে তারা আমরা লাভ করেছি। আমাদের অন্তরের মধ্যে তিনি আছেন।
এইটা বিশ্বাস করতে হবে তিনি আমাদের অন্তরে আছেন। এই ব্রহ্মসাগরে তিনি আমাদের বাস করছেন, আমাদের এই ব্রহ্মসাগরের মধ্যে তিনিই বাস করছেন। হ্যাঁ, অতএব আমরা কেউই খাটো নয়, আমরা কেউই মানে কমতি নয়। অতএব আমরা সেই সেই প্রভুকেই আমরা সবসময় স্মরণ রাখবো, প্রভুকেই সবসময় অন্তরান্তরে ডাকবো, আর প্রভুকেই সবসময় সেবা দেবো, যিনি আমাদের এনেছেন এবং যিনি আমাদের রক্ষা করছেন, যিনি আমাদের এনেছেন আর যিনি আমাদেরকে রক্ষা করছেন। হ্যাঁ, তার জন্য তিনি কিছু ব্যবস্থা দিয়েছেন, সেইটুকু আমি একটু আলোচনা করি। তাহলে এই যে যা বলে আমরা প্রণাম করি সেটার বিশ্লেষণটা আমরা নিজেরা জানলেন। এবার হচ্ছে ঠাকুর মুকুটচন্দ্র তিনি যে এসেছেন, তিনি মাত্র কিছু সামান্য কথা বলেন। যজন যাজন ইষ্টভীতি সস্তনী সদাচার, যজন যাজন ইষ্টভীতি সস্তনী সদাচার, এই পাঁচটি স্তম্ভের উপরে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। ঠাকুর মুকুটচন্দ্র যে 5টি স্তম্ভ আমাদের দিয়ে। যজন মানে কি? যজন মানে নিজে যাজিত হওয়া, নিজে ঠাকুরের হওয়া, নিজে ঠাকুরের প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে ঠাকুরের শ্রদ্ধা ভক্তি, আমার অন্তরের যা পূজা সব তার শ্রীচরণে নিবেদন করা, সেই যজন। তার মানে আমি সকাল সন্ধ্যায় নাম ধ্যান করবো, সকালে উঠে স্তুতি করবো, ঠাকুরের মানে 24 ঘন্টা ঠাকুরময় হয়ে থাকবে, মনটা ঠাকুরময় হয়ে থাকবে। মানে হয় ঠাকুর নয় তার সঙ্গে এই মনটাই আমার সব কিছু চলতে হবে। কি অন্তরে এই যাজন ভাবটা, নিজে হচ্ছে যাজিত হওয়া, এটা কি যজন। তাহলে ঠাকুর ভোগ দেওয়া, ঠাকুরের জন্য করা, একটি ফুল নিয়েও যেদিন ঠাকুরের শ্রীচরণে দিই, মনটা আমি কখন সেই ফুলটি তুলবো, কখন ঠাকুরের শ্রীচরণে দিব, হ্যাঁ আমাদের সময় চলে যাচ্ছি, হ্যাঁ আমি কখন স্নান করবো, বা এই যে আকুতি, হ্যাঁ আমি যদি একজন ভোগ নিবেদন করে, হ্যাঁ কখন ঠাকুরের ভোগ নিবেদন কখন দেবো, এই যে আকুতি, এই আকুতি আমাদের সবসময় 24 ঘন্টার মনের মধ্যে আকুতি থাকে। আমি তার কখন করবো, হ্যাঁ আমি এই সংসার করে পাগল হই, তার জন্য কখন পাগল হই, এই পাগল ভাবটা আমার যেন অন্তরে আসে। এটি হচ্ছে যজন। আর যাজন কি না, এই ভাবটাই মানুষের কাছে একটু প্রকাশ করা, এই ভাবটাই আমার অন্তরে ভাবটাই মানুষের প্রকাশ করা, মানে ঠাকুরের কথা বলা, ঠাকুর যে কে আমি যেটা উপলব্ধি করছি সেটা ঠাকুরের কাছে সেই উপলব্ধি ভাবটা মানুষের কাছে বলা, তাদেরকে আপন করে আনা, আর তাদেরকে নিয়ে ঠাকুরের শ্রীচরণে তাকে দিতে পারি। হ্যাঁ, তার দিয়ে আমি কৃতার্থ হব যে ঠাকুরের শ্রীচরণে আমি একটা মানুষকে দিয়ে পৌঁছাতে পেরেছি। এইটা হচ্ছে যাজন। এবার হচ্ছে ইষ্টভীতি কথা তো আমি আগে বললাম যে সকালবেলায় আমাদের ঠাকুরকে কিছু হলেও খাওয়াতে হবে, না খাওয়ালে হবে না। আমি আমার সন্তান, মায়েদের বলি, আপনি সন্তান প্রসব করেছেন, তার আগে ঠাকুর দয়া করে আপনার বুকে দুধ এনে দিয়েছেন, ঠাকুর দয়া করে দুধ এনে দিয়েছেন। সন্তান প্রসব হয়ে খাবে কি? তার তিনি যদি একটা সন্তান আছে তার আগে খাবার ঠিক করে রাখেন, আপনার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি বুকে দুধ দিচ্ছেন তাকে বড় করার জন্য। আপনি শ্বশুর ঘরে এসেছেন, আপনার স্বামী, শ্বশুর বা শাশুড়ি, অন্যান্য ছেলেপুলে তাদেরকে সবাই খাওয়ার ব্যবস্থা করছেন। হ্যাঁ, আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের সংসার চালানোর জন্য বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী করার জন্য পয়সার দরকার, অর্থের দরকার, চাল ধান ইত্যাদি দরকার, আমরা ভান্ডে হয়ে ছুটছি। কার জন্য? এই খাওয়া। সবের মূলে হচ্ছে খাওয়া। আমাদের বাঁচতে গেলে খেতে হবে, আর না খেলে বাঁচব না। ঠিক তো? যদি তা হয় তাহলে আমি আমার ঠাকুরকে ভালোবাসি আর ঠাকুরের গুণাগুণ দেখাবো? ঠাকুর তোমাকে ভালোবাসি, কিছুই খেতে দেবনি, ঠাকুর তুমি এমনি থাকো, হয় নাকি? কখনোই হয় না। তাহলে সেই ঠাকুরকে আমার খেতে দিতে হবে। হ্যাঁ, ঠিক খেতে দেবো। বাতাসা, রাজভোগ, এই বড় বড় গোল্লা ঠাকুর সবই তো দিবি, আমি সবই খাবো, কিন্তু সেটা আমাকে খেতে দিবি তো, আমাকে দিয়ে তোরা খাস। একটা বাতাসা দিলেও তোরা খাস, আর গোল্লা দিলেও আমাকে তোরা খাস, আর রাজভোগ দিলেও আমাকে তোরাই খাস। কি তাহলে আমরা দিই কাল কি হয় না, দর্শন করেন মাত্র, খাননি। কিন্তু দর্শন করেন, আমরা তাহলে মন্দিরে পূজা দিতে যাই, দর্শন মাত্র, কেউ খায়নি। আমরা থালা ভর্তি করে অনেক কিছু নিয়ে যাই, ফল করে অনেক কিছু নিয়ে যাই, দর্শন করেন মাত্র। তাই ব্রাহ্মণ ঠাকুর মন্ত্র পাঠ করতে তুলসী হোক, একটি বেলপাতাই হোক, তাই দিয়ে দিলেন, দিয়ে দর্শন করালেন মাকে, কি বা দেবতাকে। তাহলে আমরা দর্শন করাই, খেতে দিই না, নিয়ে এসে আমরা ভাগ করে খাই, আমরা ছেলেপুলেদের হাতে দিই। ঠিক তো না ভুল বললাম?
তাহলে যদি তাকে খেতে দিতে হয়, তিনি বলছেন এমন জিনিস পাঠা, এমন জিনিস দে, যেমন যেটা ভিখারিকেও দিয়ে তুই নিয়ে নিয়ে ঘুরে আর নিস নি। আমরা ভিখারিকে দিয়ে এক মুঠা ভাত দিই, ডেকে নিয়ে ভাত খেতে দিই, সেই ভাতের ছাড়া কি খেতে গিয়ে বলি দাও আমরা হাত ফেরত দাও নাকি বলি? আমরা যদি এক মুঠা মুড়ি দিই, সেই মুড়িটা একটু পরে বলি কি ফেরত দাও বলি? বলিনি। আমরা যদি 5 টাকা দিই তাহলে বলি কি ফেরত দিয়ে যাও? দিই। তাহলে যা দিই শর্ত ত্যাগপূর্ণ দিই, শর্ত ত্যাগপূর্ণ, তার মধ্যে কোনো শর্ত নেই। তাহলে আমরা ঠাকুরকে যা দেবো তার মধ্যে কোনো শর্ত থাকবে না, সেইরকম পয়সা দেখতে পারে। আমার অন্তর্নিহিত শর্তাবিহীন, শর্তবিহীন কিছু তাকে দিতে হবে, যার প্রতি আমার কোনো ফিরে পাওয়ার কোনো আমি শর্ত রাখবো না যে ঠাকুর তোমাকে দিচ্ছি আমি বেশি করে পাবো, কোনো শর্ত থাকবে না। সেই নিঃশর্তভাবে আমি তার জন্য ভোগ তুলব। তাহলে সেটা কী হতে পারে না, আমার ঠাকুরের দেওঘরে মন্দিরে সবসময় ঠাকুরের ভোগ হচ্ছে, সেইখানে যাওয়ার জন্য আমি পয়সা কিছু তুলব, আমার সামর্থ্য মতো 1 টাকা হোক, 2 টাকা হোক, 100 টাকা হোক, 200 টাকা হোক, বা 8 টাকা পয়সাই হোক, যা আমার সামর্থ্য আছে সেটা তুলব অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা নিগড়ে। বুঝছেন? আমি ঠাকুরের টাকা দিচ্ছি এই মনোভাব নিয়ে না, কখনোই না, কখনোই না, কখনোই না। আমি আমার অন্তরের সত্তাকে বিলি দিয়ে ঠাকুর আমি কিছুই দিতে পারিনি ঠাকুর, তোমার খাওয়ার জন্য কিছুই দিতে পারেন ঠাকুর, যেটুকু দিচ্ছি দয়া করে গ্রহণ কিনে ঘরে রেখে কি এই অন্তরের ভাব নিয়ে, এই সত্তা নিয়ে তাকে দেবো, আর যেটা দেবো তার পিছনে পাওয়ার কোনো আশা রাখবো না। ঠিক তো? সেইটি হচ্ছে আমি ঘরে রেখেছি, সেইটা হচ্ছে স্মৃতি, তার মধ্যে কোনো সত্য থাকবে না। আর সেই স্মৃতিটা 30 দিনের দিন আমি একবার হিসাব করে 31 দিন হবে না, 29 দিনও হবে না, 30 দিনের দিন আমি না খেয়ে, আগে এখানে পাশাপাশি যদি কেউ আমার স্মৃতিটা পাঠিয়ে দেয় তাকে আগে দিয়ে দেবো, আগে দিয়ে আসবো, তারপরে সে জলগ্রহণ করবো। যদি আগে আমরা পোস্ট অফিসে আগে দিতাম, আমরা না খেয়ে গিয়ে পোস্ট অফিসে দিয়ে রসিদ নিয়ে এসে তারপরে খেতাম। আর এখন আমাদের যা হোক সেই গুরু ভাইকে দিলাম যে দেখুন আমার ঠাকুরের স্মৃতি আমি নিই বলে, তার কাছে সেই ফর্ম সহ টাকা পয়সা জমা দিয়েছে, আমি খাবো। তাহলে এইটা হলো আমার 30 দিনের দিনে স্মৃতি দেওয়া শেষ হলো। ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে স্মৃতি দেওয়া। তাহলে যাজন স্মৃতি হলো। আর সস্তনী সদাচার। সস্তনী কি না, আমরা যখন নিষ্ঠা সহকারে ঠাকুরের নাম নিয়ে চলছি, যখন আমরা নিরামিষ খাচ্ছি, যখন ঠাকুর ভাব নিয়ে চলছি, যখন বিভিন্ন গুরু ভাইদের আমরা ঠাকুরের কথা বলতে বলতে আপ্যায়িত হয়ে যাচ্ছি, তখন আমার মধ্যে সত্তা জাগছে। তখন আমি এই সত্তাটাকে আরও স্থায়ী করার জন্য একটা পদ আছে, সেটা সস্তনী পদ। এই আমাদের এখানে অনেকেই সস্তনী আছেন, সেইটা হচ্ছে সস্তনী পদ। সেই সস্তনী পদটা আমাদের নিতে হয়। নিয়ে নিষ্ঠা সহকারে নিরামিষ খাওয়া এবং যাজন করা এবং মানুষকে যাজিত করা, সেইগুলো হচ্ছে এই সস্তনীর মধ্যে পড়ে। আর সদাচার পালন করতে হবে। সদাচারটা কি না, সদাচার হচ্ছে আমরা যে সকালে পায়খানা যাই, সকালে পায়খানা যাই, অনেকে স্তুতি করার পর পায়খানা যায়, কেউ বা আগে পায়খানা সেরে নিয়ে দাঁতটা মেজে নিয়ে স্তুতি করে। তো আমি যাই হোক, এই পায়খানা গেলে আমরা কাপড় ধোবো, কোমর পর্যন্ত জল নেবো, খাদ্য খাবো, বিচার করে খাবো। যে খাদ্য আমার শরীরের উপযোগী সেই খাদ্য খাবো, যেমন নিরামিষ খাদ্য খাবো। ঠিক আছে? নিরামিষ খাদ্য খাবো, সুস্থ সুন্দর হয়ে চলবো। আমার শরীরটা যদি সুস্থ থাকে তার ব্যবস্থা করবো। সকালবেলা একটু থালকুনি পাতা, একটু গুড়, আখের গুড়, একটু থালকুনি পাতা খাবো আমার দেহটা ঠিক রাখার জন্য। বুঝছেন? এই দেহচর্চা করে বা আমার সংসারের প্রত্যেকের দেহচর্চা করাটা হচ্ছে সদাচার। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক বা পারিপার্শ্বিক সবাইয়ের মধ্যে এই সদাচারটাকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। এই হলো, আমি আজকে এইখানেই শেষ করব। আমি তাহলে যাজন স্মৃতি সস্তনী সদাচার এইটা পালন করলেই আমাদের ঠাকুরকে ভালোবাসা হবে। আর তার সঙ্গে এই বহু মানুষ জেগে উঠবে, কারণ তারা যখন উপলব্ধি করবে, যখন তারা নিষ্ঠার সহকারে দেখবে যে আমি কোথায় ছিলাম, কি পথে ছিলাম, আজকে আমি কোথায় কি এসে গেছি, আমার ঠাকুর এই এত ভালো রেখেছেন আমাকে। তখন এই যে একটু বললো যে আমি আগে ঠাকুর না ধরে ঠাকুর ধরার আগে অনেক বিপদে পড়েছিলাম, ঠাকুর ধরে বলেছিল। তাই তখন দেখা যাবে যে সস্তনীর পথে যখন আমরা এসেবেন, তখন দেখবেন কীভাবে ঠাকুর আমাকে কথা দিয়ে কীভাবে আমাকে রক্ষা করে চলেছেন আমি নিজেই জানবনি। সেটা হচ্ছে আমাদের এই 5টা নীতির দাঁড়িয়ে এই 5টা স্তম্ভ তিনি করে দিয়েছেন। বুঝলেন? আমাদের
বহু বহু আমার জীবনে বহু ঘটনা আছে, তিনি আমাকে অহরহ বাঁচিয়ে রেখেছেন, অহরহ আমাকে সুন্দরভাবে বাঁচতে সাহায্য করছেন বা বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করছেন। আমার বহু আছে, বলার দরকার নেই। আমি এই বলে আমি সবাইকে সুন্দরভাবে চলবেন, ঠাকুর নিয়ে চলবেন, এই প্রার্থনা জানিয়েই আমি শেষ করছি। মন্দির জয় গুরু। পয়লা, দোসরা, তেসরা চলে গেছে, আজকে 4 তারিখ। আমার সবচেয়ে ভালো লাগছে এখানে ছেলেরা মানে পুরুষরা উপস্থিত বেশি হচ্ছে না। প্রতি সৎসঙ্গে এই যে মায়েরা আসছেন, মায়েদের দেখে আমার খুব ভালো লাগছে। সে ঠাকুর এবং আচার্যদেব বলেছেন সারা বিশ্বের যত মেয়েরা এরা দেবী, দেবী রূপে জন্ম তোমাদের এই ভারতের পরে, তাই তো তোমাদের শ্রেষ্ঠ আসন বিশ্বপিতার বরে। মেয়েরাই হচ্ছে আসল। তারা বাড়ির সংসারের সমস্ত কর্ম করে স্বামী সেবা আরো যারা আছে সব সেবা দেন। কত সুন্দর, তাদের হাতে বহু ক্ষমতা দিয়েছেন। এখন আপনাদের সামনে মা ছোট্ট করে, ঠাকুরের কথা অনেক আছে, ছোট্ট করে একটু মা তুমি ঠাকুরের কথা বলো। জয় গুরু। তারপর বলেছেন যখন সেটা হোক। পরম আমি বসুন। প্রেমময় শ্রী শ্রী বড়মার চরণে প্রণাম জানাই, আচার্যদের শ্রী শ্রী বলদার চরণে প্রণাম জানাই, বর্তমান আচার্যদের ওনার চরণে প্রণাম জানাই, আমার উপস্থিত ঋত্বিক দেবতা ওনার চরণে প্রণাম জানাই, উপস্থিত আমার মায়েরা, দাদারা এবং আমার ছোট ব্রাহ্মণ আছে ছোট একজন। ও এবং আমার ব্রাহ্মণ, এখানে উপস্থিত ব্রাহ্মণ দেবতা ওনার চরণে প্রণাম জানাই। সর্বোপরি আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন আমার দাদারা, মায়েরা এবং ছোট ছোট স্নেহের ভাই ও বোনেরা, সবাইকে যথাযোগ্য স্থানে প্রণাম, প্রীতি, গানন্দিত জয়গুরু জানাচ্ছি। আমাকে দাদা আজকে নির্দেশ দিলেন যে ঠাকুর সম্পর্কে একটু কিছু বলার জন্য। ভাদ্র মাস, আজকে 4ঠা ভাদ্র, আজকে আমাদের হাজরাদার বাড়িতে আমরা উপস্থিত হয়েছি। আমরা ঠাকুরের একটু নাম গান বা তার দয়ার কথা আমরা একটু শ্রবণ করব এবং মনন করব, নিজে সমৃদ্ধ হব এবং আপনারা সবাই সমৃদ্ধ হবেন। আমি এতই মানে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র নগণ্য যে আমি ঠাকুরের মতো বিশাল সমুদ্রকে এক ফোঁটা সিন্ধু, আমি এক ফোঁটা মানে জলবিন্দু পরিবেশন করতে পারবো কিনা আমি জানি না, যদি না ঠাকুর আমাকে দয়া করে বলিয়ে নেন। এতক্ষণ দাদা বললেন যে ঠাকুর কি করছেন না, ঠাকুরের বাল্যজীবন করলেন, আমরা দেখলাম যে ঠাকুর ভগবান। তারপরে আমাদের চলার পথ তিনি বাদলে দিলেন। তিনি একটা বলেছেন, কি বলেছেন না, বলছেন তিনি বারবার বলেছেন মানুষ আপন টাকা পর, যত পারিস মানুষ ধর। তিনি মানুষ চাইছেন, মানুষকে নিয়ে, মানুষ থাকলে, যদি মানুষ থাকে তাহলে সব হয়ে যাবে, আর মানুষ যদি না থাকে তোমার যত টাকা পয়সা থাকুক যাই থাকুক কেউ কিছুই হবে না। আমি আর প্রসঙ্গে একটা আমার গল্প একটু মনে পড়ছে। এক বুড়িমা, তিনি টাকা জমাচ্ছেন, তার কিছুই নাই। সে তখন এবার কি করছে, বলে যা কিছু তার সম্পত্তি সব ঠাকুরকে দিয়ে দিয়েছে। বিনিময়ে কি চাইছে না, তখন বলছে যে আমি শুধু আমার বাড়িতে আসবেন, এইটুকু আসবেন, আমার এইটুকুন বাসনা। তখন এবার সবাই যারা ভক্ত পরিষদ যারা ছিলেন বলছে আপনি যাবেন কি করে, ওখানে তো মানে তার তো রাস্তা নাই, তার ঘর নাই, তার যাওয়ার জায়গা নাই, কিছুই নাই, কি করে তাহলে হবে। তখন এবার বলছে না, তাহলে যাও, তার যাওয়ার জন্য রাস্তা তৈরি করো, একটা বসার মতো জায়গা তৈরি করো। এবার সব কি করলো, সবাই মিলে লেগে সুন্দর রাস্তা হলো, আবার ঘর হলো, তারপরে সেখানে যে ঠাকুর গেলেন। এই হচ্ছে যে ঠাকুরকে যদি আমরা সম্পূর্ণরূপে আমরা যদি নিজস্বটা দিতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা সবই পেয়ে যাব, ঠাকুরই শেষ কথা। আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই কীর্তন কবিতা পড়েছি, সবাই কম বেশি সবাই পড়েছি, যে মহারাজা ভিখারি সে ভিক্ষা করে যাচ্ছে, তখন যে দেবতা, রাজার রাজা, তিনি বলছে আমায় কিছু দাও গো বলে বাড়িয়ে দিলাম হাত। বলছে আমি ভিখারি, আমার কাছে তিনি সাহায্য চাইছেন। তখন বলছে আমি কি, আমার সেই যে চালের ভিক্ষার ঝুলি থেকে একটি মাত্র কণা আমি তুলে দিলাম। তখন সন্ধ্যাবেলা এসে সেই চালের কণা, যখন সমস্ত চাল ঢেলে দেখি সেই চালের মধ্যে একটি মাত্র স্বর্ণ কণা হয়ে ফিরে এসছে। তখন কাঁদি চোখের জলে, সকল শূন্য করে দিইনি কেন তোমায়। তাহলে আমি যদি সব দিয়ে দিতাম তাহলে আমার সবই সোনা হয়ে যেত, কিন্তু আমরা তো বড়ই কৃপণ, আমরা সকল শূন্য করে আমরা দিতে পারিনি। এই রকম তাহলে আমাকে প্রথমেই কি করতে হবে, ঠাকুরের হয়ে উঠতে হবে, ঠাকুরের যে নির্দেশিত পথ যজন যাজন ইষ্টভীতি সস্তয়নী সদাচার এইটি পালন করতে হবে। আর
দেওঘর থেকে যে নির্দেশগুলি আসবে সেগুলি আমার দিকে পালন করতে হবে। আবার এইখানে শুধু আমি ভালো থাকবো আর সবাই মন্দ থাকবে, এটা তো হবে না। ঠাকুর বলছে তোমার দেখা দেখি বহু মানুষ ভালো হবে। তাহলে কি করতে হবে না, আমার যে চলন বলন সব কিছু সুন্দর করতে হবে। বলছে এমন করে বলবি কথা গুড়ের মতো লেপটে রবে কায়। হ্যাঁ, আমি বলে মিষ্টি কথা রুষ্ট রুষ্ট হলে উল্টা পানে ধায়। যে আমি যদি ভালো কথাও বলি সেটা যদি মানে খারাপ হয় তখন হয়ে যাবে। এই কথা বলার তারতম্যের জন্যেই যত হচ্ছে যে দ্বন্দ্ব। আমরা এখন কি দেখতে পাচ্ছি না, ঘরে ঘরে শাশুড়ি বউয়ে দ্বন্দ্ব, বাবা ছেলে দ্বন্দ্ব, স্বামী স্ত্রীতে দ্বন্দ্ব, এইরকম। মানে এখন এমন দ্বন্দ্বের পর্যায়ে এমন গেছে যেখানে কি হয়েছে না, স্বামী স্ত্রীতে মিল নাই, স্বামী স্ত্রীতে মিল নাই, কোর্টে হাজার হাজার কেস জমা হয়ে আছে ডিভোর্সের মামলা স্বামী স্ত্রীতে। আগে আমরা বিশ্বাস করতাম কি না, আগে বিশ্বাস করতাম বিবাহটা জন্মান্তরের সম্পর্ক। এখন বলছে না একটা সই, এখন বলছে ওসব কেনা বেচা, সই করে জমি যেমন কেনা বেচা হয় বিবাহ সম্পর্ক কেনা বেচা হচ্ছে। সেটা থেকে আমার দিকে বেরিয়ে আসতে হবে। আইনের পথে চলবে, কিন্তু যে স্বামী স্ত্রী সংসার করতে হলে কিছু মেনে নিতে হয়, মানিয়ে নিতে হয়। সেই জন্যেই আমাদের সৎসঙ্গ আসতে হবে। আমরা শ্রাবণ মাস ধরে আমরা ঠাকুর মায়ের কথা আমরা শ্রবণ করেছি, মনন করেছি। মা ঠাকুর সংসার করে, ঠাকুর আর বড় মা লক্ষ্মী দেবী সংসার করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন কিভাবে আমরা চলবো। তার অজস্র উদাহরণ আছে, অজস্র ঘটনা আছে। তার একটা আমি উদাহরণ বলছি, যে এক মা আর দাদা দুজনে আসছে, তাদের মিল নাই। তখন ঠাকুর শুনলেন, শুনে বড় বউকে ডাকলেন, বড় বউ এসো তো। না, বড় বউ সে এলো। তখন গ্রীষ্মকাল, দুপুরবেলা, চারিদিকে রোদ খাঁ খাঁ করছে। তখন বলছে বড় বউ হারকিনটা নিয়ে এসো। বড় বউ, আমাদের বড় মাকে ঠাকুর বড় বউ বলে ডাকতেন, বলে বড় বউ কী করলো, হারকিনটা নিয়ে এলো। তারপরে বলছে হারকিনটা জ্বালিয়ে দাও। সেখানে হারকিনটা জ্বালিয়ে দিলেন। এই ঘটনাগুলো সবাই জানে। তার বলছে দমটা একটু বাড়িয়ে দাও, তাও করলেন। বলছে যাও নিভিয়ে রেখে দিয়ে এসো। বলে মা, সেই মা কি করলো, মানে বড় মা হারকিন রেখে দিয়ে এলো। তখন সেই মা বলছে ঠাকুর আমি বুঝতে পেরেছি আমার চলার ত্রুটিটা কোথায়। তাহলে আমরাও সবাই আমরা সব ঠাকুরের হয়ে উঠি এবং আমাদের ঠাকুর যা বলছেন যে মত বিনিময় করে, স্বামী স্ত্রীতে মত বিনিময় করে সুন্দর সংসার গড়ে তুলি। আমার সংসার যদি সুন্দর হয়, পরিবার যদি সুন্দর হয়, তাহলে আমার কোনো চিন্তা নাই। আমরা একবারে এভারেস্টের উচ্চ শিখরে উঠতে পারবো। মানুষ হিসাবে আমরা যদি মানুষ হিসাবে আমরা একবারে উচ্চতায় পৌঁছে যাব। তার জন্যে আমাদেরকে কী করতে হবে, নাম ধ্যান করতে হবে। শুধু নাম ধ্যান, নাম করে যা, নাম করে যা। ঠাকুর বলতেন নাম করে উষায় নিশায় মন্ত্র সাধন, চলাফেরায় জপ, জপ করে যেতে হবে। যতক্ষণ পারবো বেশি বেশি করে জপ করতে হবে। যে কাজটা লেগে থাকতে হবে, লেগে থাকো, না হলে হবে না। এখন চাকরির পরীক্ষা দেখছেন না, যে পরীক্ষা দিবে বলে যে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েশন করার পর থেকে তারা কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়ে আছে। ভর্তি হয়ে যে তারা পড়েই যাচ্ছে বছরের পর বছর। যারা পড়তিছে, যারা লেগে আছে, অন্যদিকে ডিস্টার্ব না হয়, তারা ঠিক চাকরি পাচ্ছে। তাহলে আমিও সেই রকম, আমি ঠাকুরের কৃপা পাবো কি করে? আমাকে ঠাকুরের হয়ে উঠতে হবে। ঠাকুরের যদি হয়ে না উঠতে পারি তাহলে আমি কিছু পাবো না। ঠাকুরের নীতি নিয়ম যদি না আমি মানতে পারি তাহলে আমরা কিছু পাবো না। তাহলে আমার দিকে হয়ে উঠি, আমরা সবাই ঠাকুরের হয়ে উঠি, ঠাকুরের পথে আমরা চলি, তাহলে আমরা সবাই উচ্চ শিখরে পৌঁছে যাব। সবাই আপনারা ঠাকুরের হয়ে উঠুন। আমি ঠাকুরের কাছে দয়ালের চরণে এই হাজরাবাড়ির কল্যাণ কামনা করছি। উপস্থিত মায়েরা এবং দাদারা সবাই এর ঠাকুরের চরণে কল্যাণ কামনা করছি। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুস্থ থাকুন, ঠাকুরকে নিয়ে চলুন। জয় গুরু। জয় গুরু। দাদু ও গান করবে বলে তুমি
আসছেন বলে দিচ্ছি আগে বলবেন চিরদাতা প্রভু তুমি কেমনে অভাজনে ভালোবাসি ঘুচাও বেদনা রাশি অভাজনে ভালোবাসি ঘুচাও বেদনা রাশি হাত ধরে নাও মহাজীবনী হাত ধরে নাও মহাজীবনী অচ্যুত নিষ্ঠায় প্রভু তোমারে বাঁধিয়া রাখি রহিয়া মাঝারে অচ্যুত নিষ্ঠায় প্রভু তোমারে বাঁধিয়া রাখি রহিয়া মাঝারে ভক্তি প্রেম অশ্রু নিরে ভক্তি প্রেম অশ্রু নিরে ধুয়ে দেব রাতুল চরণ তোমার তুমি বিনা কি বাউ আছে আমার তোমার ভাই মদন ভিয়া আনন্দ মধুনারা প্রাণে হই মাতোয়ারা আনন্দ মধুনারা প্রাণে হই মাতোয়ারা ছুটে চলি তব জয় গাহিয়া ছুটে চলি তব জয় গাহিয়া সব ক্ষোভ সব ব্যথা মোছায়ে পরাণে সব জ্বালা গোছায়ে সব ক্ষোভ সব ব্যথা মোছায়ে পরাণে সব জ্বালা গোছায়ে তুমি ছিলে শান্তির অধিকার তুমি ছিলে শান্তির অধিকার প্রণাম তোমায় নাথ বারবার প্রণাম তোমায় নাথ বারবার তুমি বিনা কি বাউ গো আছে আমার তুমি বিনা কি বাউ গো আছে আমার অসীম আধার মাঝে ডুবে আমি মরিলা যে অসীম আধার মাঝে ডুবে আমি মরিলা যে আলোর প্রসাদ তুমি দাও নিবার তুমি বিনা কি বাউ গো আছে আমার তুমি বিনা কি বাউ গো আছে আমার তুমি বিনা কি বাউ গো আছে আমার এমন আপনি করেন ভুবনে তুমি ভগবান তুমি ভগবান গো তুমি ভগবান সুন্দর ভুবনে তুমি ভগবান
ঋত্বিক সম্মেলন যখন হয়, হাজার হাজার ঋত্বিক থাকে, দাদা আচার্যদেব হেড ডিপার্টমেন্টে থাকেন, একটা শব্দ হয় না, কেউ কথা বলে না। আমি হাত জোর করে বলছি, যত সৎসঙ্গে আপনারা জুটবেন, যখন সৎসঙ্গে আসবেন, নাম করবেন, যে বা যিনি বলছেন তার কথা শুনবেন। ঠাকুরের কথা শুনলে আমাদের জীবন ধন্য হয়ে যাবে, তাকে নিয়ে চললে আমাদের সৌভাগ্য, আমরা তাকে ধরে চলছি। এখন এবারে খুব আজকে আনন্দের দিন, দেঘরে ওই যে গেছিল বাচ্চু, তো উনি এখন ঠাকুরের কথা বলছেন, অন্য চিন্তা না করে, কোনো কথা না বলে দেঘরের কথা শুনেন, শুনে আনন্দ উপভোগ করবেন, সবাই শুনবেন, কোনো কথা করবেন না। উনি এখন বিশ্লেষণ করে, যদিন ছিলেন 3 দিন, 3 দিনের কথাই আচার্য সঙ্গ করেছেন, তিনি বলছেন এখন শুনুন। জয় গুরু। খুব ভালো লাগলো, ভাগ্যবান এখান থেকে মানুষজন সবসময় ঘরে যাচ্ছে, ওটা তীর্থ, সকল তীর্থের সেরা তীর্থ, পুরুষোত্তমে শরণ নেওয়া, সর্বপাপের মোচন তাতেই হবে সফলতা। আমরা সত্যি ভাগ্যবান, আর আপনার সঙ্গে আমিও ভাগ্যবান। এই খাবি, উঠো, দাঁড়াও 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 দাঁড়াও। ঠাকুর মা বরদা আচার্যকে প্রণাম করে বসো, বড় করো। জায়গায় ছিলাম উড়িষ্যাতে, শোনে আমি কথা ফোন করছি, মানে মন্ত্রী কে পরিষদ বর্গ, আমরা এখন হবে না, সৎসঙ্গ হচ্ছে, ঠাকুরের কাজ হচ্ছে, পরে ফোন করা যাবে বলে রেখে দিলাম। আমাদের অভ্যাস ব্যবহার যেমনতর, সারা জীবনে স্বচ্ছন্দে থাকবার ক্ষমতাও তেমনতর। এক আদেশে চলে যারা, তাদের নিয়ে সমাজ গড়া, দেশ গড়া, সংসার গড়া, রাষ্ট্র গড়া, ভারতবর্ষ গড়া, আমেরিকা গড়া, সারা বিশ্ব গড়া। উনি এটা বলবেন প্রণাম করে, তারপরে আমাদের মুখার্জি বাবু মিনিট 2 একটু ঠাকুরের কথা বলবেন। বলুন। জয় গুরু, টাইম হয়ে আসছে। এবং সকলের মঙ্গল কামনা করি শ্রী আমার দয়ালের চরণে। জয় গুরু। আমি ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি আর বন্দনা করছি নি, কারণ আমি প্রত্যেককে জয়গুরু দিচ্ছি। এখন আমি ছোট করে বলছি, মানে কোনটা বলবো কোনটা না বলবো সেটা পরের কথা, কিন্তু আমি একটা কথা বলছি, মানে সবাই তো শুনে দাদারা ঠাকুরের লোক হলেই বলে ইষ্টভীতি করতে হবে, এই কথাটা সবাই বলে, মানুষ শুনতে শুনতে অস্বস্তিকর, কিন্তু বিষয়টা ওরকম নয়। বিষয়টা যারা ইষ্টভীতি করেন, আমি সবার উদ্দেশ্যে বলছি, যারা ইষ্টভীতি করেন, ইষ্টভীতি করা আগে আর মানে আমরা ইষ্টভীতি করব, তাকে ভোগ নিবেদন করব, এই যে শুরুটা, এটা শুরুটা আমাদের শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই বলছিলেন, তার মাঝে আমি আবার সেটাকে বলছি, মানে তিনি আমাকে আগে তৈরি করেন, আমরা একটু নামধান করি, তারপরে কিভাবে তৈরি করেন। ওম ব্রহ্ম পরব্রহ্ম কুলমালী ও রাধা স্বামী দয়ালের চরণে প্রণাম। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরম ব্রহ্ম, তিনিই কুলের মালিক, তিনিই রাধা স্বামী, একই আধারে তিনি এটাই বুঝাতে যাচ্ছেন যে আমি সব। অর্জুনকে যখন শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে সেইখানে কি বলেছিল, যখন দেখলো অর্জুন যে আমাকে এত আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে লড়াই করতে হবে, এরা সবাই মারা যাবে, তখন অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলল যে শোনো অর্জুন, তুমি জানো না আমি পৃথিবীতে এর আগে অনেকবার এসেছি, তুমি আমার সঙ্গে এসেছো বিভিন্ন রূপে, নাম বিভিন্ন ছিল কিন্তু রূপটা তার বিভিন্ন, তোমার মনে নাই কিন্তু আমার মনে আছে। সেই জন্য আমি বলছি এরা সবাই মরবে, ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য তোমাকে আমি সঙ্গে রেখেছি, তুমি না থাকলেও এরা মরবে, আমি এদেরকে মেরে রেখেছি। তারপরে অর্জুন রাজি হলো। সেই রকম এই যে ইষ্টভীতি আমরা করি, এটা আমরা ভাগ্যবান। আমি প্রতিনিয়ত এই কথাটা ভাবি এবং করি। আমি যখন দীক্ষা নিয়েছিলাম তখন এক ভাবনা ছিল, আজকে এই বয়সে এসে আরেকটা ভাবনা, আবার যখন আরও বেশি বয়স হবে তার প্রতি আলাদা ভাবনা তৈরি হবে।
আমাকে শতনুজ্ঞায় পাঠ করাচ্ছেন তিনি। আমি অক্রোধী, মানে প্রথম বলছে আমি অক্রোধী, আমি অমানী, আমি নিরলস কাম লোভজিৎ বসি, আমি ইষ্টপ্রাণ সেবায় পটু, অস্থি বৃদ্ধি যাজন জৈত্য পরমানন্দ উদ্দীপ্ত, শক্তি সমৃদ্ধ, আমি তোমার সন্তান, আমায় গ্রহণ করো প্রণাম লহ। তবে আমরা ইষ্টভীতি করতে পারি। আমি তার কাছে কমপ্লিটলি সারেন্ডার হচ্ছি, আমাকে তিনি একবার সুন্দর করে নিচ্ছেন, মানে পিউরিফাইড করছেন, যে আমি আমার মধ্যে কাম লোভজিৎ বসি, মানে আমি আমার বসে রাগ কাম লোভ সবকে আমি আমার বসে আনবো। আমার রাগ থাকবে, কাম থাকবে, ক্রোধ থাকবে, এটা পরম পিতার দেয়া, কিন্তু আমি সমস্তটা আমার মধ্যে তাঁকে নিবেদন করছি, যে যাতে আমি যখন কারোর সঙ্গে যখন রাগারাগি করব, তখন আমাকে ভাবতে হবে আগে যে আমি যে আর রাগারাগি করব, রাগলে আমার ঠিক হবে না ভুল হবে। এটা তো রিপু তিনি দিয়েছেন, থাকবে। আমাদের কাম প্রবৃত্তিটাকে আমি কেমনভাবে ইউটিলাইজ করব তিনি বলে দেন। আমরা সৌভাগ্যবান, আমরা এই প্রতিনিয়ত প্রতিদিন এটা পাঠ করি, তারপরে আমরা ইষ্টভীতি, তবে তিনি গ্রহণ করেন, তবে তিনি নেন। সময় কি হয়ে গেছে না একটু বলুন? এক মিনিট আছে। তাহলে এই যে বিষয়টা, এটাকে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে আমরা সেই ধরনের পবিত্র মানে থাকলে তবে হবে। বলছে কোটি জন্ম করো যদি নাম সংকীর্তন, তবুও না পাও দেখা ব্রজনে নন্দন। তার মানে আমি কোটি জন্ম নাম করলেও আমি সেই জায়গায় যেতে পারবো না, কিন্তু একবার কৃষ্ণ নামে যত পাপ হবে, হেনজীবের সাধ্য নাই অত পাপ করে। জয় গুরু। বাড়ির বাড়ি যেদিন ডুবে যাবে ওরে চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তারা ডুবে যাবে তারা
ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की प्रेम शिष्य ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की श्रद्धा जगत जननी श्री श्री बलमा की श्रद्धा जगत जननी श्री श्री बलमा की श्रद्धा जगत जननी श्री श्री बलमा की पूज्य पादो श्री श्री वर्धा की पूज्य पादो श्री श्री वर्धा की पूज्य पादो श्री श्री वर्धा की पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देव की पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देव की पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देव की सत्संग की सत्संग की सत्संग की वंदे पुरुषोत्तम वंदे आर्य पितृ वंदे मातृवर्ग वंदे अहं कृष्ण दैवत वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय गुरु।